Спасибо большое, приехали здесь. Я изучал русский язык много лет назад, к сожалению, я много забыл. So Katya is going to translate, okay? But I'll try to go in now. Is it okay if I speak without the microphone? Can you hear me? Yes. Okay, so the first thing I'd like you to do, most of this is directed to the students, but can you look at the person next to you and pick an adjective on your left, pick an adjective to describe that person and tell them what it is. Смотрите на человека слева от вас и опишите его одним приложением. Okay. Now with that adjective, for 1 minute, talk to the person next to you and try and find a time where you did something, an action, that demonstrates that adjective. Теперь обсудите вместе с этим человеком, что из того, что он сделал в этой жизни, описывает его как такого человека. Okay, can I have a brave volunteer that would like to give me one of the adjectives they use to describe their friends, please? Кто волонтером сейчас выйдет? Рассказать о ситуации, которая... One of the adjectives. Прилагательное одно. Young man in the white shirt. Well... Clever. Очень хороший друг. Can I have an adjective that you use to describe your friend, please? Okay. What was it? Just passionate. What does that mean? Passionate. Passionate. Oh, good. Okay. Can I have just two or three more? Yeah. Interested. Yeah. Smart. Smart, clever, same thing. Next. Curious. Say it again. Curious. Curious. Okay. And one more. Sorry? Physical. Easygoing. Physical? Easygoing. Easygoing. Okay. Now who said curious? Okay, can you stand up and explain a story where you showed your curiosity? My curious. Okay, it was as an example when I was going to the for the first time I can't pass a math, and then I will practice math many times, even long time, and then I reached the math. Excellent. The young man's, his idea was that his curiosity, through finding mathematics difficult at one point, working through that, showed his curiosity in mathematics. Этот студент объяснил свое любопытство, свою любознательность тем, что когда у него не получалась математика, и он все-таки начал упорно заниматься, через вот это все, через свое любопытство, он достиг своего результата в математике. More than anything else, the top US and UK universities will be looking for what they refer to as intellectual curiosity. Кроме всего остального, университеты Англии и Америки, помимо прочих деталей, они будут смотреть на то, насколько вы любознательны и любопытны, как студент, академически. So the reason I started with that is because for US universities in particular, it is not just about your academics. It is about much more than that. It's about your character. Особенно для американских университетов, им больше важно не только ваши оценки, но и ваш характер, все, что вы делаете вне школы. And usually the most difficult part, the most difficult component of applying to US colleges is the writing. For international students who are in good schools with academic focus, the most difficult part is usually the character essays that you have to write. И для интернациональных студентов в хороших школах, в которых фокус в основном идет на образование, сложнее всего им писать эссе о себе. So if you're talking about your academics in your essays, you've missed a big opportunity. Поэтому, если вы пишете сочинение и вы пишете о том, как вы учитесь и как хорошо вы учитесь, вы упустили шанс описать себя для университета. So the best tip I can give you, before I talk to you about the admissions landscape, the best tip I can give you for the students here in particular
is think about the qualities that you value in yourself. Think about the characteristics that define you as opposed to your friends and everybody else. Because that is going to be the focus of the best application essays to the most competitive universities. Так что лучший совет, который Дэниел может вам дать сейчас, до того, как он еще опишет все академические стороны, это подумать о том, что вы можете написать о себе, как вы можете себя представить для университета и чем вы отличаетесь от человека, сидящего рядом с вами, от других людей, от других студентов, которые будут поступать в тот или иной университет. Обязательно задумайтесь об этом. So for the UK, it's very simple. There is one application essay, a personal statement, and the focus is academic, related to the course of study you're intending to apply to. Для английских университетов все намного более просто. У вас есть основная анкета, эссе о себе, о том, что вы собираетесь изучать, и ваши оценки, самая ваша главная сила. For the US, if you are applying to, as an example, например, 10 individual universities, you might be writing 60 or 70 individual different essays. Но если же вы подаете в университеты Америки, если вы подаете, скажем, в среднем 10 университетов, вы можете писать от 60 до 70 эссе для этих университетов, для подачи документов. So they're not long essays, they're not 5,000 words, they're short essays. But the focus of those essays, of those essays should be your qualities as a character beyond your academics. Это, конечно, не самые длинные эссе, это именно несколько страниц, но это короткие эссе, которые должны описывать вас непосредственно. And the reason Не for that, не академическую часть вашего характера, а именно вас как характер. the reason for that is in the UK you apply to a course of study. So you apply to an economics course that just happens to be offered by London School of Economics, Oxford, Cambridge, UCL, wherever. In the US, you apply to the college community first. And then once you apply to the college community, you select the individual classes that you're going to study. И причиной тому является то, что в английских университетах вы подаете на факультет, а в американских университетах вы подаете в университет. И в этом университете может быть факультет по вашей специальности, но вы подаете непосредственно в университет. So think about those qualities over the course of the next year or two. You know, if you're talking about your curiosity, brilliant for top universities. Of course you're all clever, so find more accurate words for that. You know, studious, commitment, dedication, find the right word for it. Passionate, great. Whoever was talking about their passion in a certain subject, those are great. I'll give you one example of the best essay that I read last year started like this. I'm an environmentalist. Поэтому в течение следующих лет вам нужно будет внимательно подумать о том, да, как вы можете себя описать, какими словами, поэтому некоторые из этих слов, да, например, как умный. Безусловно, вы здесь все умные, и все, кто будет подавать в университет, они все умные. Подумайте о том, что вас отличает. Вот, например, Дэниел приводит пример, одно из эссе, которое его особенно сильно поразило, и которое получило хороший из университета ответ, начиналось следующим образом. Я занимаюсь окружающей средой, помощью окружающей среде. Okay, so this is an 18-year-old girl. 18-летняя девочка писала. I'm an environmentalist. My friends call me garbage girl. И мои друзья называют меня девочка-мусорщица. Now I know that it's a bit weird on my 18th birthday to be found on my knees picking up plastic bottles, but that's what I care about, the recycling. И я знаю, что это очень странно, и многие мои друзья считают, что это странно, что на мой 18-й день рождения я сидела и подбирала пластиковые бутылки, но это то, о чем я на самом деле, что меня на самом деле заботит. And then she goes on for a page to talk about her concern for the environment, which is what defines her, in addition to her academics. И целую страницу, целое эссе она написала о том, как она переживает за окружающую среду, и что на самом деле, почему для нее это настолько важно, и что она делает для этого. So I'm not saying you're all environmentalists, you'll have different areas of passion, but the key here, for the best US essays in particular, is to think about your qualities beyond your academics, okay? Вы, безусловно, не должны заботиться об окружающей среде, чтобы попасть в какой-то университет. Вы должны найти в себе, что вас отличает, и писать именно об этом. Okay. 1 minute, can you talk to the person next to you, which of those universities is the most difficult university to... Let me have a suggestion. Can someone throw out a name? University of my I'll come back to you.
Any others? Она сказала, что Harvard. в Чикаго есть, конечно. Any others? Massachusetts. MIT, Yeah. Oxford. Oxford. Oxford, Harvard. Harvard, Stanford. Caltech, Chicago. Stanford, Cambridge. UCL, ETH. Okay. The young lady is correct, but I've done that probably 100 times, and I've never had somebody say UChicago first. Almost always, you hear the other names first. Каждый раз, когда Дэниел проводит такой маленький эксперимент, каждый раз люди не угадывают. Но вот девушка здесь сидела, не угадала, может быть, она знала, что правильно, это университет Чикаго. But she is correct. The University of Chicago is the most difficult. Why? You'll see a lot of rankings in university admissions. The best ones, if you are going to look at them, the best ones are usually US World News and Report, the Princeton Review, Kaplan. A lot of people publish rankings. Причины тому сейчас Дэниел объяснит. Изначально, то есть, как бы все знают, что университеты, как правило, участвуют в этих рейтингах, да, там первый, десятый и все остальное. И их очень много. И Princeton Review, и Kaplan Review, и остальные. The truth is there are no official rankings for US universities. They do not exist. Но если говорить абсолютно откровенно, рейтингов вообще как таковых в Америке не существует. So you have to be very careful about how much you look into what those rankings mean. Поэтому, когда вы смотрите на эти списки, вы должны внимательнее просмотреть и понимать, что именно они имеют в виду под тем, что первое это место или пятое, или десятое, или сотое. For example, from this list, as some criteria, they use the number of applications they receive each year. Например, одной из причин, почему университеты попадают именно в этом списке на первые места, это количество документов, поданных в этот университет. The ratio of offers released by the university to students accepting those offers. Количество согласий университета принять студента и обратная связь. То есть принял ли студент приглашение от университета пойти учиться туда. The amount of money that alumni give back to the university after they graduate. Количество грантов, которые выпускники этого университета возвращают обратно в свой колледж. And I think you'll probably all agree that none of those have much influence on the quality of teaching and learning at the institution. И мы надеемся, что вы с нами согласны, что это ни в коем случае не влияет на уровень академической подготовки в этом университете. Ни один из предыдущих критериев указан. So just be very careful about how much attention you pay to rankings. It's far more important to know which professors are teaching at which school of the university in the subject you're interested in, for example, or how many internships they organize, or the ratio of students to teachers. There are criteria that do not appear in most ranking systems that you need to be aware of. Поэтому есть очень много критериев, по которым вы наверняка хотели бы больше отбирать университет, да, там, какой профессор, с которым вы хотели бы работать непосредственно, либо количество студентов в классе, либо какие-то другие критерии, которые более важны, нежели чем количество студентов, подавших в этот университет в этом году своих заявлений. Now the reason, what's your name? Lisa. Now the reason that Lisa is correct about this, the University of Chicago, is quite interesting. Очень интересна причина, почему именно университет Чикаго, да, самое трудное, чтобы попасть туда. The top 5 will receive 50 to 100,000 applications every year. Half of them, or maybe even more, will be applying because of the name. Если мы посмотрим списки, да, на первые 5 университетов, от 50 до 100 тысяч студентов подают туда каждый год, и примерно половина из этих студентов подают туда только потому, что это известное название университета. That is the first and the easiest way of having an application dismissed. И, естественно, да, если вы подаете туда только ради имени, это первая же причина для приемной комиссии вас не взять. Whereas almost every applicant to UChicago has thought very seriously about why they're applying there. The quality of the ideas, the quality of the professors, the internships, the research. And it means that almost every student with the academic base is admissible. Но студенты, которые подают в университет Чикаго, как правило, это все студенты, которые внимательно подумали о том, куда они хотят поступать, что они хотят поехать именно в этот университет, что они хотят работать именно с этими профессорами. Поэтому у них практически у всех студентов, кто подал, есть более серьезный шанс поступить, потому что они туда поступают не ради имени, а ради серьезной
продуманной, да, идеей, что они хотят именно учиться в этом университете. So it becomes very, very difficult to distinguish between two very good students who have thought carefully about their qualities and why that fits the University of Chicago. It means that almost everybody deserves to get in. Whereas for Harvard, you can look at a Harvard application and say 50% of them have not thought about this and why it suits the university. So, are they applying because of the brand name? I'm not going to take them seriously. Makes sense? То есть поэтому, когда студенты, которые подают в университет Чикаго, они описывают себя, они делают так, чтобы университет понимал, что они точно подходят этому университету. Не только потому, что они хорошие студенты и хорошо учатся, но и потому, что по характеру они именно подходят в этот университет. В то время, как если они подают в университеты, да, такие как Гарвард, там, Принстон, Стэнфорд, только по причине имени, они не задумываются о том, почему я подхожу в этот университет, что я могу принести в этот университет. Они просто пишут о том, что как вот у меня мечта есть учиться в Гарварде, вот потому что это такой университет. So I guess my main tip for the parents in the room is that while of course you will pay attention to rankings to some extent, go beyond the official list to find out the criteria they use to produce those rankings. Поэтому для родителей, которые сейчас в аудитории находятся, Дэниел вас просит просто еще раз внимательно подумать, насколько вам важно имя и рейтинг университета после того, как вы обдумаете, что именно этот рейтинг значит, что именно это место университета в этом листе значит. And for the students in my room, my best tip is look into the qualities that you define yourself as, and then find out what it is about that university that matches those qualities. Okay? Harvard might be the right place, Stanford might be the right place, but not because it's called Harvard or Stanford. Because there's a research project in the School of Economics that you're interested in, or the School of Law that you're interested in, and that's the reason you're applying. To match your curiosity, your bravery, your studiousness, whatever it is, okay? И для студентов в аудитории совет, который Дэниел может дать, это внимательно еще раз подумать, да, о том, какие у вас характеристики, каков вы как человек, как студент. И после того, как вы уже об этом подумали, тогда подбирайте, что именно, какой университет и что именно в этом университете подходит вам по характеру, как вы подходите по характеру в этот университет. Это может быть и Гарвард, и Принстон, и Стэнфорд, то есть ни в коем случае не отговариваем. Но вы уже будете знать, что он вам правда подходит по характеру, а не то, что вы просто выбираете его ради имени. Okay, now because is everybody in 9th grade here? Здесь все девятиклассники. Кто в 9 классе? Is anyone in 8th grade? В 8 классе. Okay, so it's 9th and 8th. Anyone in? No, 7 класс? 9th is the top grade here. 7. 7? Okay. So 7th, 8th, good, you got time. 9th, you have to listen a little bit more carefully. Okay, I'm going to talk about... Для девятиклассников времени уже мало, поэтому слушайте внимательнее. I think I'm going to talk very quickly about the main distinctions between UK and US, and I think it's probably most important for you if I talk to you about the application process, so particularly those of you in grade 9, you can get a head start on what you need to do over the next year. Для тех, кто в 9 классе, сейчас быстренько Дэниел пробежится по разнице между Англией и Америкой, и потом мы будем уже обсуждать, как именно происходит подача. So I know a couple of people here, but is anyone interested in studying law? Кто-нибудь хочет изучать право? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, good. Anyone interested in studying medicine? Или медицину? Okay, for all you guys, you're going to the UK. Вы все отправляетесь в Англию. Forget about America. Даже не забудьте об Америке. The reason for that is law and medicine are only postgraduate programs in the States. Потому что право и медицина в Америке это только предметы уровня магистратуры и аспирантуры. Okay? In the UK, you can study law and medicine at undergraduate level too. А в Англии вы можете изучать и право, и медицину на уровне бакалавриата. So if you study law in the UK, you can study any undergraduate degree, doesn't have to be specific in law, and then do a conversion course in your 4th year. You then, if you want to, go to America, you sit the bar, you'd fail the bar because you've never studied American law, you do a 1-year conversion course, and you still graduate 3 years in advance of doing an undergrad and a postgrad in the States. So for you, you graduate 3 years in advance, it saves your mom and your dad $200,000, and you can practice law in Europe, Russia, and the States. То есть, например, да, если вы хотите изучать право, для вас более легкий путь будет поехать в Англию,
выучиться на юриста, потом приехать в Америку, попытаться сдать американский экзамен по праву и его провалить, потому что вы никогда не изучали американское право, сделать курс по конвертации вашего образования и выучить американское право, сдать экзамен, и уже вы на 3 года раньше получили ваш диплом права, и вы можете практиковать юриспруденческое образование, вашу практику и в России, и в Европе, и еще в Америке. If medicine, and I'll come to if medicine, the likelihood of you getting a place at a US medical school, if you do not have a US citizenship, is less than 0.1%. Если вы не гражданин Америки, то попасть в медицинскую школу у вас меньше 1%, получается 0,001% поступления в медицинскую школу. So America, just like Russia, they want to keep their doctors. So forget about it. Потому что они хотят, чтобы их доктора оставались у них, поэтому они берут американцев своих студентов, и поэтому да, даже можете забыть об этом. So for the medics in the room, you could go and do med school in the States, but you do an undergraduate degree first in medicine, either in Russia or in the UK, and then you transfer to clinical practice in the States. Вы можете делать клиническую практику, интернатуру в Штатах после того, как вы здесь обучились на уровне бакалавриата. На уровне бакалавриата в Америке в принципе нет медицины. В принципе. If my goal is to study biology and chemistry and maybe medicine too, as a science but not to become a doctor but a scientist, is USA Yes. possible? So it's a good question. If you're interested in medical related fields, the natural sciences, is the US then an option? The answer to that is yes. If it's not pure medicine, you want to study natural sciences, biochemical engineering, molecular biology, all of the science related medical disciplines, but not clinical medicine, yes, the US is an option. Вопрос был, если схожие науки изучать, биологию, молекулярные, какие-то инженерию, биоинженерию и все остальные предметы, можно ли тогда поехать в Америку на бакалавриат? Да, ответ можно, да. And actually, it's a very exciting field to be interested in for the US at the moment. The industry of biotechnology and biochemistry, particularly in California and the San Francisco area, is really, really fast moving, very exciting, very well funded, huge research internships. It's a very exciting field to consider. Химико-биологическая сфера и биоинженерия, остальные вот эти схожие сферы, они сейчас на самом деле очень-очень популярны в Америке. Поэтому, в общем-то, да, если вы хотите это изучать, наверное, в Америке будет одно из самых лучших мест, куда поехать учиться. Okay, so the main differences between the US and the UK, all UK undergraduate degrees are 3 years, all US undergraduate degrees are 4 years. Итак, мы начинаем с разницы между Англией и Америкой. Бакалавриат в Америке 4 года, в Англии 3 года. There are some exceptions to that in Scotland and the UK, so the University of Edinburgh or Glasgow or St Andrews also have 4-year degrees, but potentially, depending on your grades from school, you can skip the first year. В Великобритании бакалавриат, нет, в Англии бакалавриат 3 года, но в Шотландии, как исключение, бывает, что бакалавриат может быть 4 года, но если у вас были хорошие оценки, вы можете первый год пропустить. The second big difference is that in the UK, you apply to the course of study and you do one course for all 3 years. Опять же, в Англии вы подаете на факультет, и все 3 года вы изучаете этот предмет, на который вы поступили. In the US, your degree is structured in 3 separate parts. В Америке ваше образование на уровне бакалавриата делится на 3 основные части. So very similar to a Russian university structure, where you have a core of multiple skills. The US has what they call a liberal arts core curriculum at almost every university. Во многих университетах Америки одна из частей будет очень схожа с нашими русскими университетами. Это та часть, которая делает из вас такого общеразвитого студента. То есть американские университеты хотят, чтобы вы изучали предметы из абсолютно разных сфер, гуманитарных, математических, научных, спорт, музыка и все остальное. So 1/3 of your time in the US is spent doing the core curriculum, which is a mixture of a language, math, science, history, philosophy, etc.
То есть 1/3 вашего образования вы будете проводить, вот, изучая все различные предметы. Это могут быть науки, языки, все остальные предметы, которые только могут быть в разных сферах. The other third is your major, so it's your area of specialization. 2/3 это ваша специальность непосредственно. And you can change that major as many times as you want. Not as many times, but you can change that major. The average undergrad in the States changes his or her major 3 times and still graduates after 4 years. И вы теоретически вы можете свою специальность изменить несколько раз в университете. В среднем студент в Америке изменяет свою специальность где-то раза 3 и все равно выпускается вовремя с университета. So you can apply for Russian literature and then wake up 2 months later and say, I hate reading, and you can switch to biochemistry. То есть вы годы, например, начали изучать русскую литературу, вдруг вам вот пересталось хотеться читать русскую литературу, и вы решили, что через 3 года спустя, что вы хотите изучать биохимию или что-то такое. И то есть это тоже можно сделать. But it's a very important distinction because in some ways I'm not here to tell you that the UK is better than the US or the US is better than the UK. That is very individual for every individual student. Но Дэниел не хочет сказать, да, что какое-то из образований хуже или какое-то лучше. Если вам подходит одно, это не значит, что другому человеку подойдет что-то другое. Поэтому мы здесь не для того, чтобы советовать, а для того, чтобы просто вам рассказать, какие есть варианты. But the main difference is that if you go and study in the UK for university, you do one course. And that's what you do for all 3 years. So don't think you're going to add other things alongside. Your focus is that one course. So if you know exactly what you want to do, law, biochemistry, medicine, and you know that's what you want to do, the UK could be a very good option for you. То есть, если вы знаете точно, что вы хотите изучать в университете, и вы готовы 3 года подряд изучать только один этот предмет, то, в общем-то, Англия для вас очень даже подходящее место. If, on the other hand, you haven't quite decided, age 15, 16, 17, the one thing you're going to do for 4 years, the US gives you the flexibility to change your major as you choose different classes. Но если вы понимаете, что в 15, 16 или 17 лет вы еще не знаете точно, что вы хотите делать в жизни, что вы хотите изучать, то Америка вам дает, американский университет вам дает возможность изменить свою специальность и брать предметы, которые вам помогут в этом, да, узнать, что именно вас больше интересует. The UK is a very independent learning experience. В Англии, когда вы учитесь, это у вас будет такой опыт обучения очень самостоятельный. Age 18, mom and dad say it's okay, off to London, and you're on your own at university too. Если вам 18 лет, родители говорят, так, все хорошо, езжай и учись сам по себе, пожалуйста, езжайте в Лондон, учитесь сами по себе, будете самостоятельно жить и учиться. What I mean by that is that the relationship between the professors and the students in the UK is on an academic level only. То есть Дэниел имеет в виду, что если вы уезжаете учиться в Англию, студент и профессор будут разговаривать только на уровне академических предметов. If you have a problem with your housing, or your girlfriend or boyfriend is causing you issues, or you're late to class, that's not, the discussion is not there. They talk to you only about your course of study. Так что если вдруг у вас проблемы с общежитием или с вашим парнем или девушкой, профессор с вами об этом говорить не будет. In the US, professors really take interest in the whole student population. Okay? Но в Америке, например, профессорам, правда, интересны вы как человек, как личность, поэтому они с вами могут спокойно обсуждать, они заинтересованы в обсуждении разных вещей. And this is actually very important for parents. In the US, there is very close supervision of the students' total education, not just their academics. Поэтому для родителей, наверное, это будет важно знать, что в Америке, в общем-то, они очень-очень пристально следят за тем, чтобы студент не только в академической сфере, да, преуспевал, но и в целом, чтобы не было никаких проблем у студента, у студенческого вообще всего общества, сообщества. So beyond the academics, professors will have office hours in a US university, and they will expect that all students, whether they teach them or not, can come and talk to them about their academics, their social life, their internships, their future job opportunities. It's a much more comprehensive education. В Америке у профессоров даже есть такое понятие, как офисные часы, когда дверь в их кабинет должна быть открыта, и любой студент, вне зависимости, учится они с этим профессором или нет, будут держать дверь своего кабинета открытым, чтобы любой студент мог прийти и обсудить с ними любые проблемы, которые они только могут
о которых они могут подумать. Это может быть и курсовая, да, это может быть какие-то дополнительные другие проблемы. Now the second really big difference is the assessment style. Следующая большая разница — это то, как вас тестируют, как вас проверяют ваши знания. In the UK, you will study for 3 years, and at the end of your 3 years, you do 2 weeks of exams, and that is what defines or decides your degree qualification. В Англии 3 года вы учитесь, и под конец этих 3 лет у вас будет время, когда вы сдаете сессию, и оценки по вашей этой сессии будут вашим результатом всех ваших 3 лет обучения, вашей специальности. So if you know your subject, you don't really even need to go to a lecture. You can go to the final exams, do really well, and you get a first-class degree. То есть, если вы знаете, что вы делаете, если вам правда нравится предмет, у вас все замечательно, отлично, вы можете даже не ходить на лекции, вы можете сами все изучать и под конец только прийти на последний экзамен, все отлично сдать и получить самый красный диплом, грубо говоря, эквивалент. So I've worked with a lot of students in the past who have had jobs at the same time as studying in the UK, have done internships at the same time, and they've still got a good degree at the end of 3 years. Дэниел приводит пример, что у него были студенты и знакомые, которые в то же самое время, как они учились в английском университете, еще успевали работать или подрабатывать, и успевали отлично выпуститься с хорошим образованием. In the US, you can't do that. In the US, they have what they call continuous and multiple assessment over all 4 years. В Америке немножко по-другому, там что называется постоянное оценивание студента. So every 8 weeks or every 10 weeks, there will be an assessment. It's not always an exam. It could be a group presentation, a project. It could be punctuality. Professors have total autonomy. But you will know where you stand in every single class, every 8 weeks of your degree for all 4 years. В Америке каждые 8-10 недель примерно вас будут оценивать, и это не обязательно будет экзамен или тест. Это может быть что угодно, это может быть презентация, это может быть ваше посещение на лекции, это может быть какой-то групповой проект. И по итогам этого проекта у вас будет оценка, и вы уже будете прекрасно знать, да, какие у вас оценки, как вы вообще идете по своему образованию, что у вас с оценками происходит. Now the good thing about that is that if you like a class but you're terrible at it, you can change class and keep your GPA, your kind of degree classification at a level. If you're doing well in it, you can continue. So you can choose the classes based on the assessments that you get in each class, right? That's the good side. То есть вы можете даже выбрать классы в зависимости от того, как вас оценивают в вашем классе. То есть если вы не любите, допустим, сдавать тесты, вы можете выбрать класс, в котором финальная оценка идет за презентацию. The bad side is if you're a student that leaves everything until the last minute and then does really well in an exam, that won't work for you in the States. Но если вы такой студент, который любит сначала все прессировать, а потом под конец все вызубрить и сдать экзамен, тогда, наверное, в Америке вам будет не очень комфортно. Okay, so they're very, very different styles, both in terms of the range of courses you study and also the assessment styles. Okay. Are there any questions on the kind of general landscape? Yeah. So, is there an opportunity to work while you're studying in Greece? Good question. So the question was, can you translate? Is there an opportunity to work while you're studying in the US? Вопрос: а в Америке можно учиться и работать одновременно? Yes and no. Да и нет. Not in the same way in the UK. Your timetable at an American university will be full on. It's about 25, 30 hours, 35 hours a week of classes, so you don't really have time to do that. Как правило, у вас просто не хватит времени делать что-то дополнительное, кроме ваших уроков в Америке. In the UK, the average number of hours of teaching per week with a professor is about 5, and the total number of hours with graduate students as well is about 8. So yes, you do have the time to work. То есть в среднем, если в Америке у вас время обучения в среднем будет 30-35 часов в неделю, то в Англии, учитывая классы с профессором и там с другими преподавателями, будет где-то около 8 часов. То есть по времени вы понимаете, что Now the second part to that answer is that you will also have an F1 student visa. Виза, на которой вы будете находиться в Америке, это F1. Which in the US allows you to work and earn money if
the job is associated to the university. Которая подразумевает то, что по этой визе вы можете работать в Америке только и получать деньги, работать и получать деньги, только если эта работа каким-то образом связана с вашей специальностью или университетом. So you can't go and work in a cool music cafe unless the cafe is on campus or the university has a partnership with that cafe. Make sense? То есть да, ты можешь работать, конечно, в кафе, но если это кафе только будет находиться на кампусе вашего университета. Thank you for that question. Any other questions on the general admissions landscape? Еще вопрос есть по основным разницам? Okay, so the application process. Процесс подачи. Okay, I'm going to speed through this and I'm going to open this up for you guys to ask some questions. I think that'll be most useful. Year 9, grade 9 students, pay attention. Девятиклассники, внимательней. In the US, there are 3 different admissions systems. В Америке есть 3 системы централизированной подачи документов. There's the common application, the University of California schools, and then all the universities that have independent applications. Есть система Common App называется, есть система университетов Калифорнии и есть дополнительные системы отдельных университетов, у которых есть свои системы. At the center of all of those applications are your academics. Самое главное во всех, в любой из этих систем это ваши академические данные. Okay, so all 3 of those systems have academics, which are a combination of your Russian national curriculum, hopefully all 5s, right? Yes. 8, perfect. Your standardized test scores, the SAT or the ACT, and your English language proficiency, IELTS or TOEFL. So that combination of all those results together is the academic core of your application. Ваша академическая часть состоит из 3 частей, ваши оценки, естественно, у всех идеальные оценки. Дальше ваше американское стандартизированное тестирование, это тесты SAT или ACT, и ваш уровень английского языка, да, то есть TOEFL, IELTS, все остальные. Okay, then for the US there are 4 additional pathways. Кроме того, для подачи в американский университет еще есть 4 критерия. Okay, one is the writing. There's a lot of essay writing, as we've already discussed, for both the main application process and also the individual university supplement essays. Это первый из них, это будет написание эссе. Самое основное это будет эссе для вот этих вот основных систем, это главное ваше эссе. И в дополнение к этому от каждого университета будет еще дополнительный эссе от университета. Then there's the school context, which is a combination of your transcripts, your references, your school profile. Далее идет ваш школьный контекст, это будут ваши оценки, профиль школы, да, что школа из себя представляет, как она преподает, какие оценки, какие учителя и так далее. И ваши рекомендательные письма от учителей для вас. Be very, very nice to your teachers, Year 9. There is a lot of work involved in writing references for the US, much more than for the UK. Так что девятиклассники хорошо относитесь к своим учителям, чтобы они вам потом написали хорошие отзывы. Now the next part for the US, and this is important, is called demonstrated interest. Следующая часть это то, что называется демонстрация интереса к университету. You need to interact with that university before you apply. Whether it's an email once to say what are the most popular courses there, whether it's going to an admissions event when they come and visit the ITEC fair in Moscow, whether it's signing up to an online webinar to get an impression of what the university is about, there needs to be contact with you as the student and the university before you apply. Not too much, but there needs to be some contact. Как правило, вы должны контактировать с университетом, в который вы очень хотите подать, и в любой университет, в который вы хотите подать документы, заранее, до того, как вы еще подали документы. То есть это может быть, вы можете приехать на кампус, побыть на кампусе с ними, пообщаться, либо вы можете прийти на какую-то конференцию или на какую-то выставку, которую, например, ИТЭК будет организовывать с университетами, да, с представителями университетов. Либо вы можете написать им даже письмо, да, имейл, спросить, задать какой-то вопрос, который вы не знаете ответ, на который на веб-сайте нет ответа. And the fifth and final one is what they call your activities, but it basically means everything you do beyond your school. И следующее это ваши дополнительные занятия, все, что вы делаете вне школьного контекста в плане академического. So I'd like you to talk with the person behind you now.
and ask them about 2 or 3 of the activities that they are most interested in doing, that they spend most of their time doing. Сейчас на минутку обернитесь к человеку теперь сзади вас и обсудите с ним 3 вещи, которые вы делаете вне академического развития. Yeah, can you 5 seconds and then... Okay. Can I have one brave volunteer from you guys? Tell me about the activities that your friend was talking about. Yep, go ahead. Yes, please. Good, thank you. So, the young man goes to special classes including physics and math. Okay, but that the reason that could be important if you're doing that is that it shows an investment in the school community beyond your classes. So any additional special classes or any clubs, academic or non-academic, good thing to be doing. Любые дополнительные занятия, да, даже если вот, как пример был, дополнительные классы по физике, это тоже может вас показать с отличной стороны. То есть мало того, что вы остаетесь в школе, да, в школьном сообществе и помогаете, да, там дополнительные какие-то классы ведете или получаете, но плюс еще ваш интерес дополнительно после школы вы все равно еще остаетесь и занимаетесь чем-то. Can you tell me about a few of the activities that you or your friends do? Yep. Basically, we were speaking about volunteering and stuff because we both do that in some sort or another. So she does volunteering in town, and I did a job as a Okay, so for those, if you couldn't hear that, volunteering activities equals, in the sense that you're describing it, community, local community involvement. Тоже пример был волонтерства в местных сообществах, да, социальные работы какие-то. It's really important because it suggests to a university that when you arrive at the university, you will also do similar investment in the university community. So don't underestimate how important that could be for a successful US application in particular. Для американского, например, университета это будет предполагать, что вы и приехав в американский университет, также будете продолжать заниматься социальной работой, да, ну, как бы общественной социальной работой. So I had a young man down here who plays the accordion. I have another young man down here who may start to do a blog on aeronautical engineering. I have a young lady down here who's thinking about doing cheerleading. Много было примеров, внизу тоже и на аккордеоне играют, и создают приложение и блог о том, что о космическом инженерировании, и чирлидинг, и прочие различные варианты. You can laugh, but they are also the kind of activities that can potentially really help you stand out from a lot of students around the world who have very good grades. Это кажется, что это смешно, да, и ни к чему не приведет. На самом деле это очень важно, и это то, что вас на самом деле сделает отличным от другого ученика, у которого будут все пятерки, возможно, или... Okay, so you have a lot of space in a US application to talk about your activities. Sorry. У вас будет много где в вашей подаче в документах, где вы сможете обсудить то, чем вы занимаетесь помимо школы, помимо академических. Good question, thank you. The answer is that the qualities they're looking for through those activities are your leadership and your initiative, more than any actual achievements. The qualities they're looking for through the actions. Вопрос был, нужны ли абсолютные достижения, да, если вы чем-то занимаетесь, либо достаточно того, что вы просто чем-то занимаетесь.
Американские университеты смотрят на то, что у вас есть какая-то инициатива, что вы проявляете инициативу, что вы показываете какие-то навыки лидерские. То есть это даже важнее, чем какой-то определенный результат. So this is not an exact science, right? You know, if you're talking about community involvement, because actually what you care about is going into a business program and having positive impact because of your business ideas, and you're doing a community activity that proves that, the whole thing comes together quite nicely, right? If you're setting up your own blog on airplane analysis, because that's what you're interested in, the initiative to set up the blog is the thing that's important. То есть, вообще, нет определенных правил, чем вы должны заниматься и как это все должно быть показываться. Но просто ваше заявление в университет должно отражать одно от второго, да? То есть, если вы подаете на какой-то определенный предмет, и если ваше дополнительное занятие как-то по-другому вас описывает, да, что вы занимаетесь одним, да, вечерами целыми сидите, готовитесь к урокам, но плюс к тому вы еще говорите о чем-то, да, там, каких-то, у вас есть какой-то блог, вы занимаетесь какими-то дополнительными занятиями, показывает вас с другой стороны. То есть должно быть сбалансированное, одно сбалансированное такое. КМС будет плюсом, правильно? КМС будет He is the candidate to master sports. Would that be a good thing? Yes, I mean, definitely. I think I'm trying to answer it as accurately I can in a small amount of time, is the truth. But a lot of students will have good level of sports, Russian National Maths Olympiads. There's a lot of that happening, right? Fewer students would have set up their own aviation blog, for example, or done a cheerleading course, or whatever you guys are talking about. So it's those kind of identifiers that actually are the real differentiator. На самом деле, на все надо смотреть в контексте, поэтому Дэниел сейчас отвечает просто быстро, вне контекста, и потому что мало времени, да, но в целом, да, надо каждый кейс рассматривать отдельно, самостоятельно. Тоже может быть разница, потому что есть много, конечно, студентов, которые занимаются черлидингом, особенно в Америке, да, и много студентов, которые занимаются спортом или по математике в олимпиадах участвуют, особенно в России, да, но в зависимости от того, какой непосредственно, да, результаты, какая подача и что остальное, надо на все смотреть в общем. But yes, I mean, sports is very big business in the States, right? Almost every university in the States has big sports teams. So yes, I mean, if there's sports alignment there, it makes a good, it usually makes a very good narrative. Спорт в Америке вообще очень важен. То есть если в зависимости, да, от ситуации, от результата, он, конечно, может повлиять очень сильно. In the UK, for your personal statement, your application, you don't mention anything about the activities unless except those activities are linked to the course you are applying to. Если вы подаете в университеты Великобритании, то вы ни в коем случае не пишете о ваших дополнительных занятиях, только если эти дополнительные занятия вдруг не сочетаются с вашей специальностью, на которую вы подаете. If you want to study international management and ethics, and you've done a community service project, that should be part of your application, definitely. То есть, если вы хотите подавать, да, на международный менеджмент и этику, то тогда, естественно, ваша волонтерская, да, инициатива будет в плюс, если вы напишете. If you're doing aeronautical engineering and you've done this aeronautical blog on the internet for 2 years, that also. Если вы идете, да, на космическое инженерное строительство и все остальное, если у вас есть такой блог, то, безусловно, если вы укажете, это будет вам плюсом. But if you're applying for engineering as the course and you play the accordion because you love that, in the UK application you don't talk about the accordion, you talk about the engineering related, okay? Но если вы подаете на факультет инженерии и вы еще играете на аккордеоне, вы ни в коем случае не будете указывать, что вы играете на аккордеоне. Для них это не важно. Okay, in the UK there is one application system, one admission system, it's called UCAS. В Великобритании одна система подачи документов, и называется UCAS. And you can apply to a maximum of 5 courses through that one system, or if you're studying medicine, 4. Через эту систему вы можете подать максимум только на 5 факультетов, либо, если вы подаете на медицинские, только на 4 факультета. And it's the same application, the same content of what you write for all 4 courses. So let me give you one very, very clear piece of advice. If you haven't decided on the course, it becomes very difficult to write a good application because you can't write the same essay for engineering as you would for economics, as you would for poetry or whatever, right? И вы, по сути, подаете одну и ту же анкету во все 5 университетов, так как это одна система. Поэтому главный совет здесь, если вам нужно
обязательно определиться, на какой факультет вы хотите подавать, что вы хотите изучать. Потому что если вы будете писать эссе, и у вас в один университет вы подаете на экономику, в другой на инженерирование, то это будет абсолютно неподходящий эссе, вы сами понимаете. So you need to spend time researching the course and make sure that that course is correct, and then choosing which universities offer that course to write the strongest possible personal statement. Поэтому нужно изначально выбрать курс, посмотреть, что этот курс вам предоставляет, да, этот факультет, этот курс. И только в том случае, когда вы уже все поняли, прочитали и исследовали, начинать писать свое эссе о том, почему вы хотите изучать этот курс и учиться на этом факультете. Okay, funding and financial aid and all of that kind of stuff. Дополнительные гранты и стипендии. In the UK, it is very, very difficult to secure any additional funding for your studies. В Англии очень-очень сложно получить грант на ваше образование. There is usually one set tuition fee that is charged to all domestic and a different one that is charged to all international students. Как правило, это одна цена на многие университеты, отдельно для студентов Великобритании, отдельно для международных студентов. In the US, you can apply for up to 100% financial aid at the time of application. В Америке вы можете подавать документы и одновременно с этим подавать заявку на абсолютно полное спонсирование вас в этом университете на момент, когда вы подаете документы в ваш университет. But please be very, very realistic with yourselves too. The finance request does come in as part of an application to the US. It's considered as part of the application. Но вы должны понимать, что когда вы эти финансовые документы отправляете, то они будут рассматриваться вместе с вашими документами на подачу. So if you are asking for 100% at university, then if you are asking for 50% financial support. То есть, если вы подаете документы и финансовые документы на запрос, да, на 100% оплаты вашего образования от университета, шансы у вас будут меньше, чем у студента, который будет запрашивать, скажем, 50% на образование. So if you are asking for a high level of support, which is most of the people in the world do that, choose the universities that you think are more likely to offer that. So Stanford, 100% scholarship, forget about it. LMU, 100% scholarship. If you have excellent grades, a fantastic application, a lot of else, potentially, okay? So don't apply to just 5 brand names with 100% request for scholarship and expect to get 5 offers. It won't happen. So consider the tier of the university and the likelihood of offers alongside the financial aid request, okay? Опять же, надо будет еще внимательнее смотреть на список университетов, в которые вы подаете эти документы запросом на финансовую поддержку, потому что в зависимости от университета некоторые более щедрые университеты, да, и способны дать большее количество денег студентам, некоторые менее щедрые. Поэтому, когда вы составляете список, если вы вдруг будете подавать на финансовое спонсорство от университета, то это тоже должен быть один из критериев подбора университета для вас. Pay attention to your grades. Конкретно, но он сказал, например, если вы будете подавать Стэнфорд на 100% спонсирование вас, можно сказать, да, сразу нет. Если вы будете подавать на университет Loyola Marymount, LMU сокращенно, то, может быть, если у вас шикарные оценки, если у вас очень хорошее такое портфолио в целом, то, скорее всего, вы можете получить какую-то стипендию. Бесплатного нет в США. Is there free education in USA? If you get a full scholarship, yes. Если вы получили полную стипендию, то оно, получается, у вас будет бесплатное. Ну, это нереально, да? Yes, I mean, your applications will automatically be considered for merit-based scholarships, as long as the university offers merit-based scholarships to international students. Плюс к тому, в американских университетах есть кое-что, что они называют стипендия по способностям ученика. То есть если ученик, если они видят, что студент очень-очень способный какой-то там вообще сверхъестественно и море дополнительно, то есть если у него такая, то есть он себя предоставил так, как надо, то будут они рассматривать вас, даже если вы не подали на финансовую помощь, они вас будут рассматривать на стипендию в любом случае. То есть тебе даже не надо подавать как студенту запрос на финансовую помощь. Университет вас изначально уже рассматривает как потенциально, чтобы дать вам стипендию.
clearly the likelihood of receiving full scholarships is far lower than the likelihood of receiving 50% scholarship, for example. Безусловно, получить полную стипендию, да, вероятность намного меньше, чем если бы получить, да, хотя бы 50%. Now, I just want to answer your question slightly in more depth. Просто он хочет еще на ваш вопрос более глубоко ответить. You can go onto any university website and any admissions page, and you can see the percentage of students in receipt of financial aid packages as international students. So they publish the number of offers they release each year. Университеты, то есть когда вы будете выбирать, вы можете заходить на сайт университетов, они абсолютно публично, да, они опубликовывают все эти данные, какие стипендии они выдавали международным студентам. То есть вы будете смотреть, да, на стипендии, выданные международным студентам. Это абсолютно открыто, да, на сайте все прописано. Now there are sorry. Если ты подаешь на полную стипендию, например, но университет не может дать, он может написать, что мы не готовы дать полную, но даем, например, половину. Или ты сразу должен давать на ту сумму, которую ты хочешь, тебе отказывают. Is it okay, so if they're applying to a full scholarship, then the university can afford the full scholarship for you, or they actually just say, you know, or you actually afford just giving you 50%, or should you just apply? Yeah. So at the time of application, there is the student's application. There's a school application that goes alongside. There's also the parental financial declaration. So you can say, there's a family contribution that you can say, this is the amount we are prepared to pay for the tuition. And then the university balances that expected contribution against the scholarship offer that they would release. Вопрос был, если кто не слышал, если университет получил от вас запрос на полное спонсирование, и он не может вас спонсировать полностью, может ли он вернуться к вам и сказать, что вот мы вас можем проспонсировать, да, только на 50% или там на сколько-то? Ответ такой: когда вы подаете заявление, получается, отправляется в университет 3 разных пакета документов. Отправляется документ от студента, пакет от школы со всеми школьными, да, данными, и пакет от родителей, в которых родитель говорит, сколько я могу как родитель внести за своего ребенка. И университет уже, исходя из этих данных, которых вы им дали, будет вам отвечать. So I'm just saying, be careful at the time of application. The big difference is when you do this. At the time of application, it becomes a consideration for admission. Okay? So be slightly careful. То есть есть большая разница между тем, когда вы это делаете. Если вы делаете это на момент подачи, то тогда оно будет рассматриваться прямо вместе с вашими документами, как от студента. At the time of application, there are 5 need-blind schools who do not pay attention to the family declaration at the same time as the application itself. В Америке есть всего лишь 5 университетов, которые не смотрят на вашу финансовую ситуацию и могут вас принять вне зависимости от того, сколько вам нужно спонсорской помощи. Только 5. Harvard, Yale, Amherst, MIT, and Princeton. Okay, those 5, as the time you apply, you ask for 100% financial aid because it will not come into the admissions decision. Перевести университет? Yeah. Гарвард, Ельский университет, Amherst College, MIT, Массачусетский институт технологический и Принстон. 5 университетов, которые не будут рассматривать, да, вашу финансовую декларацию на момент подачи. So kids, the focus is on you because if you do the best you can in the grades, school grades as well as ACT, SAT, you may well be considered for merit-based scholarships. Okay, there are no guarantees whatsoever, but you are automatically, as long as the university provides international scholarships, considered for those as much as anybody else. Okay. Но если вы не подаете финансовую декларацию на момент, да, подачи заявления, то все будет зависеть от студента. Если студент правда хорошо учился, поэтому, ребят, учитесь хорошо, делайте все правильно, и тогда вы будете рассматриваться как кандидат на стипендию в любом случае. Даже если родители не подали финансовую декларацию. For the students, for you guys yourselves, you can work, because you can work on a US campus, it's actually in some ways, cheaper than going to the UK for the students beyond the initial investment. There is a big student work department at every single US university. You can carry sofas, you can make tea, you can do research assistantship. There are ways that you have spending money. So when you look at the US university ticket price, it really is an all-inclusive price. The tuition,
books, accommodation, medical insurance, food, etc. Когда вы смотрите на цену американского образования, да, на вот эту высокую цену, не забывайте, что она включает в себя все. Это и образование, и проживание, и пропитание, и медицинская страховка, которая в Америке обязательно, и учебники, и все остальное. То есть это включает это полностью всеобъемлющее, да, такая. Плюс к тому, студенты на кампусе, так как мы уже обсудили, да, они могут работать на кампусе. То есть какие-то, да, деньги карманные они могут себе заработать. Можно перетаскивать мебель, можно помогать, да, секретарям подрабатывать в офисе даже приемной комиссии, можно делать, в общем-то, ну, что угодно, подрабатывать даже или в академических, да, факультетах. Так что, в общем-то, вот такая ситуация получается в Америке. Okay. Questions? Yeah. Вопросы? Инструмента финансовой помощи надо знать, или как все университеты называются. Они там следят за этим, или можно I didn't hear it. Yes, if you want to. Больше, да, но он не слышит, что I mean, each university will have its own individual financial declaration. У каждого университета своя форма, своя. А можно и в Америку, и в Англию, и в Германию подавать документы? They apply simultaneously to America, Britain, and Germany. Good question. Yes, it's actually, that's quite a clever thing to do. You can apply in the same application year to the US and the UK. В один и тот же год вы можете подать вместе в Америку и Англию, Великобританию, sorry. And what you could actually do is defer your entry to the UK for the following year to keep both options open. Но в Великобритании вы можете подавать документы не на тот же самый год, что на Америку, но на год позже, на начало обучения на год позже. Now listen, I have an ethical problem with suggesting that anybody accepts two places for the same application year. You should not do that. You would not want that to happen to you. It's taking a place away from another student. То есть Дэниел считает, что это неэтично подавать, да, и принимать поступление от университетов в один и тот же год. То есть, допустим, если он поступил, да, и в Америку, и в Англию, принимать вот эти места, потому что он занимает место какого-то другого студента и уезжает в другое место. But I have no ethical issue at all with you accepting one place for 2021 and the UK for 2021, just to keep that option open. If, you know, whatever about the US lifestyle doesn't suit, or the college isn't the right match, to keep it open. Because if you don't like it and you leave, you give the college 6 months to offer that place to another student. Но чисто этически это вообще не проблема, если он, допустим, поступит в университет в Америку на 2020 год, в Англию на 2021 год, начнет обучение в 2020 году в Америке. Вдруг ему не нравится, через полгода он понимает, что он не хочет учиться в Америке, он возвращается и начинает в 2021 году, да, в сентябре обучаться в Англии. Но если вдруг ему нравится, он просто за эти полгода предупреждает и говорит, что ему в Америке понравилось, что он это место свое на 2021 год отдает. И у них есть полгода еще, чтобы найти другого студента на его место. Катя, можно добавить? Я хочу добавить несколько слов по поводу Германии. В Германии после нашей российской школы, скажем, российским штатам, мы не можем поступать на первый курс. Для того, чтобы подаваться на первый курс немецкого вуза, нам нужно еще 1 год в университете. Или, если вы здесь будете брать программу IB, после IB-шной программы или A-Level вы можете поступать на первый курс куда угодно. Но если мы делаем только русский аттестат в нашей школе... Нет, мы про IB. Все про IB. Конечно, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, со скольки лет можно поступать в университет Америки? How should you be in order to apply to university in America, to start university? I would say almost every American student is usually 18 by the time they start. You will graduate, some of you at 60, right? 17. After grade 11, 17? Yeah. I would say, my personal opinion is 17 is about the youngest. You know, there's an emotional maturity that you need to handle a new education system. So whilst you can apply younger than 17, I would suggest that you don't, both for the emotional maturity to handle the shift and also for the English language proficiency to access the curriculum.
как правило, американцы, у них 12-летнее обучение, как правило, когда они поступают, им уже есть 18 лет, то есть они уже, в общем-то, как бы созрели, да, даже по возрасту. Дэниел говорит, что, наверное, 17 это самый младший возраст, когда можно подавать, потому что иначе, во-первых, они еще не досозрели, во-вторых, получается большая проблема, да, культурной разницы, то есть они как бы 18 лет уже уезжают в другую страну, им, конечно, будет тяжело. И в-третьих, что с языком, да, то есть, может быть, им будет немножко сложнее успевать с другими студентами, читать на английском, это все успевать делать. То есть ребенок 16 лет заканчивает школу, он не попадает в университет, да? If he's 16, if he's 16, we don't be able to get to American. Я добавлю. Вы знаете, если вам исполнится 18 лет до декабря, вы, например, поступили на 16 2019, 16 точно нет, никуда ни один университет не возьмет. Если вам, даже в Англии, где есть система опекунов, если, например, мой ребенок очень сильный, талантливый, университет очень хочет его взять, если вам 17, еще возможно, 16 нет. Только с опекуном, но обязательное требование, чтобы на декабрь текущего года было уже 18. В конце декабря. Да, нормально. 17,5 принимают английский вуз, американский вуз, но на этот период в Америке жесткое требование, вот до того, как вам исполнится 18 лет, у вас должен быть опекун. Скажите, пожалуйста, вот говорите сейчас только об Великобритании, образовании Америки, а вот особенности образования Германии. Знаете, это в следующий раз. Мы приедем, мы уже говорили с вашей администрацией, что сегодня наша первая встреча, мы вам представили такого эксперта мирового уровня, который работает с такими топовыми университетами, потому как вот попасть в эти университеты возможно вот с помощью таких компаний, таких экспертов, которых представляет сегодня Дэниел. Да? Мы еще будем здесь в апреле, будут представители Пристон университета, еще каких-то американских вузов. Мы еще раз к вам приедем. Если говорить о каких-то достаточно простых вариантах поступления, не самых топовых, да, вот не тех 10, которые были представлены там в списке, то, пожалуйста, мы еще раз приедем и расскажем про разные возможности для тех студентов, которые делают вузовскую программу. С ними тоже можно поступать с нашим аттестатом через программу Foundation. Если это не Оксфорд, не Кембридж, не UCL, не ЛС, не первый, четвертый. То есть следующая лекция не будет повторением, нет, а будет это продолжение? абсолютно другой какой-то аспект. Мы обсудим, хотите, вы, пожалуйста, можете в администрации свои вопросы, что вас больше интересует. Да, какие вы хотели бы вопросы обсудить по поводу будущего поступления обучения в вашем детей в университет. Эти темы мы затронем, приедем, сделаем презентацию, расскажем. Более того, вы можете к нам сейчас, мы дадим вам свои визиточки, звоните в офис, приходите. У нас проходят выставки очень часто, когда приезжают представители университета. Вот только в пятницу у нас была большая выставка, 35 университетов было из Америки, Канады и Великобритании. И у вас есть возможность напрямую пообщаться с университетами. Очень часто они к нам приезжают и делают презентации, индивидуальные встречи. Это тоже возможно. То есть вариантов, как получить информацию, пока вы только в начале этого пути, 8-9 класс, если у вас дети, еще достаточно много. Не забывайте о том, что... Может быть, я закончила часть, а потом Дэниел продолжит. Я чтобы больше уже не бегал. Просто знаете, что еще запомните, Дэниел, наверное, скажет чуть позже, что вы сейчас начинаете вот этот курс, но вы должны понимать, что в американские вузы во все практически нужно готовиться к экзамену SAT. Наверняка здесь в школе будет эта подготовка, но у нас есть масса предложений на лето. Вот детям мы раздали каталог «Каникулы за рубежом». Там очень много разных программ. Beyond Speech Application программ, когда вы едете, вас скажут. That's what Elisa and Nina is here for. We will guide a student through the college selection, the advice on the test prep, the structuring of an application whilst preserving or prioritizing the student's individual voice to try and maximize their chances. So there are 4 different pathways, but that's what starts with really speaking to Elisa and organizing a meeting so I get to know the individual students. Without that, it's tough. По поводу работы, был вопрос по поводу работы с нами непосредственно. Это, пожалуйста, да, и можете обсудить с Алисой или с Ниной здесь, подходите к ним после презентации, я думаю. Но вообще, в целом,
как мы работаем полностью работаем со студентом над всеми аспектами, которые мы сейчас перечислили. То есть это и сама анкета, и письменная часть, и у нас есть специалисты, которые будут работать непосредственно с письмом. И самое-самое главное, это то, чтобы оставить в анкете голос самого студента, чтобы было понятно, кто подает, что за студент, почему ему интересно, почему он подходит в этот университет. То есть, ну, естественно, да, мониторинг, да, вот этого и тестовых занятий, как эти тесты сдавать, когда лучше сдавать, да, вот это все расписание, все, то есть, ну, как бы это все. Can I just pick up on two things that Nina said, and then I'll come to your question? Сейчас Дэниел просто еще раз быстренько вернется к тому, что Нина Витина говорила. Guys, for those of you thinking about the US and the UK parallel, the ACT and the SAT test is a very important base component. Для тех, кто подает в американские университеты, академическая часть, включая стандартизированные тесты, это один из самых важных компонентов вашего заявления. Okay, don't get too worked up. It is not what gets you into a university. Но, пожалуйста, не забывайте, что это не причина, по которой вас берут в университет, ваши результаты по SAT или SAT. But it's one of the very important data points that you can say, right, which universities are within range for me to apply to academically. You can find all of that data on the university admissions pages. Опять же, да, то есть это не причина, почему вы поступаете в этот университет, но это планка, по которой вы можете измерять, в какие университеты я могу начинать подавать документы. На каждом сайте, на каждом университете будет примерно, да, средний балл студентов, которые поступили в тот или иной университет. То есть когда вы уже дадите диагностику, делаете практические тесты, получите свои результаты, вы уже будете примерно понимать, в какой тип университета, в какой уровень университета вы можете подавать. Now, the second point that Nina mentioned, I want to pick up on, and I'll take one question, then I'll stop. But the second point is about the English language proficiency. Дополнительно еще по поводу английского языка и уровня английского языка. When you ask what age can a student start, you can start in the States before 18, but the assumption of any competitive US college is going to be, can he, can she access the curriculum in English? So doing another year, even after school, to do a research project, an English language foundation project, something that you're doing, study in English, really reassures and supports an application. So you might actually be better off applying the following year, even if for you that seems like, you know, it's too far away, right? Возвращаясь, да, к вопросу о том, насколько может быть молод, да, студент, когда он подает, он может и до 18 лет подавать в университеты, то есть это возможно. Но вы тоже должны понимать, что когда представители, да, вступительной комиссии читают ваши документы как студента, и понимают, что молод только выпустились из школы, не факт, что будут думать, что вы сможете спокойно, хорошо учиться, плюс еще и на чужом языке. То есть если у вас есть год, да, и вам 16 лет, и вы еще да, не можете поступать, если у вас есть еще время сделать дополнительный академический год, возьмите этот шанс. Можно уехать на языковые курсы какие-то на целый год, да, получать, либо потянуть свой язык, либо делать какие-то исследовательские работы. Для университета это будет огромным плюсом, если вы это делаете. Вообще среди европейских и американских студентов это очень частое явление, когда они делают этот академический год. Поэтому ни в коем случае плохо не будет точно. Okay, I'll take one question with you waiting, and then any individual questions you can switch to yourself. И отдельные вопросы, потом комиссии подойдите, пожалуйста, если... Can you say the question in Russian as well? Вопрос был, во сколько университетов вы можете подавать в Америке? Ограничено ли количество или нет? The short answer to that question is there are no limits. You can apply to as many universities in the US as you want. Если вкратце, то ответ нет. Вы можете подать во сколько университетов вы хотите. The long answer to that question, or the complete answer to that А вот question, полный ответ. is that if you do actually pay attention to all of this, there is no way that you can write a good enough application for 40 universities. You haven't thought about it enough. So my recommendation is usually, because there is so much writing involved, think about applying to something between 5 and 15.
полный ответ, да, если вы думаете, что вы будете подавать, да, там во много сразу университетов, там 40 университетов, это говорит о том, что вы еще не подготовились, значит, вы еще не подумали о том, о вашем характере, о том, в какой университет вы будете подходить, какая специальность вам будет подходить, как я лучше буду подавать. То есть, значит, вы еще не готовы. Но в среднем студенты подают от 5 до 15 университетов. 15 because the acceptance rates of 2 or 3% mean that you have to do a number. 5 because you have to align the applications well enough to each individual institution, okay? К сожалению, поступление, да, процент поступления студентов в топовых университетах Америки 2-3%. Это реальность. Поэтому надо подавать, ну, как минимум, да, то есть 5 это как минимум. Поэтому с такой реальностью. Thanks, guys.